Last class we discussed how to connect Linux instance. Today class, hello, I'm audible. వినిపిస్తుంది. Today class we discussed how to connecting our Windows instance. అందరూ AWS అకౌంట్ ఉంది కదా అందరికి? ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి అందరూ AWS అకౌంట్. హలో హలో AWS అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. సరే నాతో పాటు సిమిలర్గా చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? హలో ఓకే చేస్తాను. చేయండి. అప్పుడు దాకా ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తా. అప్పుడు దాకా మీరు సిమిలర్గా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. డాష్బోర్డ్ Amazon EC2 is nothing but it's created the most Windows Amazon machines images enabled to connect using remote desktop, remote users, enables to connect use the instance same way to use a computer sitting in front of you. To connect a Windows instance, we must retrieve initial administrative password, see step by step, and then specify this password to connect your instance using remote desktop. The name of the administrative account depends on the language's operating system. For example, English, administrative, French, administrative from the Urdu, and all of this. If you join the instance to domain, you can connect your instance using domain defined AWS services on the remote desktop login screen instead of using the local computer's name, generated password, all of this. So we can see how to connect Windows. We can go to EC2. We know how to create an instance. Go to launch instance, click on launch instance. And you can select Microsoft server. We select the smaller one, that is nothing but T2.nano. No need to change and add storage. చేస్తున్నారా సిమిలర్గా మీరు? హలో క్రియేట్ ఏ న్యూ కీపేర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. వీ కెన్ గివ్ వన్ నేమ్ and you can give the name box. Download a keypair. Keypair is downloaded and click as launch instance. మనం ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఎలా చెక్ చేయాలో చెప్పాను కదా మీకు. ఇన్స్టాన్స్ our instance was running. We can give one name.
and go connect and click the button get password. We have to wait 4 minutes. ఇక్కడ దాకా చేశారు అందరూ? హలో హలో An instance is a virtual server in the AWS cloud. With the Amazon EC2, we can set up our configuring operating systems applications, run our instance to get started with a Linux instance. Getting started with Amazon Linux instance, we know how to attach instance to Linux. Previous class we discussed about that. We have to wait 4 minutes. We know what is the different type of instances. That is nothing but general purpose instance, P2, M5, M4 like that. And next computer optimized instance, that is nothing but C5, C4, C3. And memory optimized instance, X1, R4, R3. And accelerated operating instance, that is P3, P2, D3, F1. And storage optimization, that is L3. And next dense storage instance, that is D2. Amazon Elastic Cloud Computing provides scalable compute capacity in the Amazon Web Services in the cloud. Using Amazon EC2 eliminate your need to invert hardware upfront. You can develop your deploy applications faster. When you launch an instance, the instance type specified determine the hardware and you can host the computer used for the instance. Each instance type offers different compute memory instance capability and instance families based on these capabilities. Yeah, we have to set a path, choose file. Previous step, we download a path, go to downloads. Yeah, all files. We have to select box and click on open. Choose the button descript password. After that, download your remote desktop file. And open that. Choose don't ask me again and connect. You want ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది మనకి ఇచ్చింది. ఆ పాస్వర్డ్ మనకు కాపీ చేసి ఇక్కడ కాపీడ్ అండ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసింది ఇక్కడ మనకి పేస్ట్ చేసి రిమెంబర్ ఓకే చూస్తూ ఓకే. Yeah, don't ask me again and click on yes. స్క్రీన్ కనబడుతుంది అందరికి? హలో ఎవ్రీవన్. హలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మన ఇది ఇంకో విండోస్ అనేది మన విండోస్ ఎలాగో ఇంకో విండోస్ అనేది AWS ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసాం. కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ మనం సేమ్ మనకి మై కంప్యూటర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బ్లాక్గా ఉంది స్క్రీన్. ఒక్క నిమిషం వచ్చింది వెయిటింగ్. పైన కనబడుతుంది కదా ఇది EC2 అనేది, ఇది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే. ఇప్పుడు మనం విండోస్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం బై యూజింగ్ AWS ఇన్స్టాన్స్.
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను కదా మీకు ఎవరి క్లాస్లో. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి హలో ఫస్ట్ దీన్ని క్లోజ్ చేసేయకూడదు. మనం విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసి డిస్కనెక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే మన విండోస్లో సెట్టింగ్స్ మారిపోతాయి. క్లిక్ ఆన్ విండోస్, క్లిక్ ఆన్ పవర్ బటన్, పవర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అని చూపించింది. డిస్కనెక్ట్ అని చూపిస్తుంది కదా, వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ డిస్కనెక్ట్ కొడితే ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సెలెక్ట్ చేసి కనెక్ట్ నొక్కాలి. కనెక్ట్ నొక్కి గెట్ పాస్వర్డ్ నొక్కాలి. పాస్వర్డ్ వచ్చింది. పాస్వర్డ్ మనకి కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్ మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం కనెక్ట్ అనే బటన్ ఉండిద్ది. ఆ బటన్ మనం క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అడిగిద్ది. ఇక్కడ కాపీ చేసిన పాస్వర్డ్ మనం అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టాన్స్ అనేది లింక్ అయ్యిద్ది విండోస్తో. ఆమె క్లియర్? హలో తర్వాత మనం ఈ ఇన్స్టాన్స్ని స్టాప్ చేయాలి, లేకపోతే మన క్రెడిట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ స్టాప్ చేయాలి. తర్వాత EC2 డాష్బోర్డ్లోకి మనకి ఇప్పుడు మనకి EC2కి మెయిన్గా కావాల్సింది 4 థింగ్స్. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, వాల్యూమ్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ బ్యాకప్స్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేవి మనం టూ టైప్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టైప్ మనం ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసి ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసి అండ్ మనం ఒక లైనెక్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ స్టెప్ వచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ SSH, TCP ఇలా మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ రూల్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ రూల్ ప్రెస్ చేసి మనం రూల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక టైప్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డైరెక్ట్గా డెస్క్టాప్లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదో బై డిఫాల్ట్ వీ కెన్ చూస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది కూడా సేమ్ అంతే, 2 టైప్స్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాన్స్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. స్నాప్ చాట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ స్నాప్ చాట్ అనేది మనకు ఒక డూప్లికేట్ కాపీ అనేది మనకి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేసినా అది ఎర్రర్స్ వచ్చినా మనం ప్రీవియస్ ఫైల్కి వెళ్ళాలంటే మనం స్నాప్ చాట్ యూస్ చేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ వాల్యూమ్స్ అనేది వాల్యూమ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ 2 types. వీ కెన్ ఫస్ట్ టైప్ వీ కెన్ గో టు ఇన్స్టాన్స్ అండ్ choose by creating instance we can choose, and second type is direct we can go to desktop volumes and we can create volumes. ఇలా కూడా మనం వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మనం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం.
Elastic load balancing is automatically distribute incoming application traffic across multiple targets, such as Amazon EC2 instance, containers, IP address, Lambda functions. It can handle a very varying load for your application traffic, single availability zones across multiple availability zones. What is the use of load balancing అంటే మనకి ఇప్పుడు a load balancer server can single point of content of client. The load balancer distribute incoming application traffic across multiple targets in EC2 instances. And elastic load balancing support the following type of load balancers like applications load balancer, network load balancer, and classic load balancer. Amazon EC2 service can either type of load balancer application or load balancer like HTTP, HTTPS, or 7-layer traffic. And వాట్ ఆర్ ద కంపెనీస్ ఇప్పుడు మన లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది యూజ్ చేసి ఏమైనా కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయంటే నెట్ఫ్లిక్స్ 19 మిలియన్స్ పెట్టి మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ట్విచ్ అనే ఒక యాప్, లింక్డ్ఇన్, ఫేస్బుక్, బీబీసీ, బైడు, ఈఎస్పిఎన్, ఈ కంపెనీస్ అన్నీ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈసీ2 మీద రన్ అవుతున్నాయి. అండ్ నా యాపిల్ కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ చేయడానికి ఆలోచిస్తుంది. ఈ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు హౌ టు కనెక్ట్ విండోస్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయడం అనేది మనం చూసాం. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను ఎలాగనేది. ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. విండోస్ ఇన్స్టాన్స్లో మనం T2.nano అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అయిందో లేదో ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ మనం క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ బటన్ యాక్టివేట్ అయ్యింది. కనెక్ట్ బటన్ నొక్కి గెట్ పాస్వర్డ్ నొక్కాలి. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ 4 minutes. 4 minutes తర్వాత మనకు పాస్వర్డ్ అనేది వచ్చింది. పాస్వర్డ్ అనేది మనం కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసిన తర్వాత పైన డౌన్లోడ్ కీపేర్ అని ఉంటుంది. ఆ డౌన్లోడ్ కీపేర్ మనం ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అడిగిద్ది. ఇక్కడ కాపీ చేసిన పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకో విండోస్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఆ విండోస్ అనేది మన డూప్లికేట్ విండోస్ లాగానే అక్కడ కూడా మనం మై కంప్యూటర్స్ అవన్నీ ఫైల్స్ అనేవి మనం అన్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. స్నాప్షాట్. అండ్ డైరెక్ట్గా మనం క్లోజ్ చేయకూడదు. అది ఇక్కడ విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి డిస్కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ డిస్కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ మనం ప్రెస్ చేస్తే డిస్కనెక్ట్ అయింది. లేకపోతే మన విండోస్లో మన మెయిన్ విండోస్ సెట్టింగ్స్లో చేంజెస్ అనేది వస్తాయి. ఐ క్లియర్? హలో, హలో, ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో.